ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 34 ਜੋ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1561 ਈਸਵੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ 1581 ਈਸਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ। मैं अपनी होई गलती लई माफ़ी चाहुंदा। मैं धन्नवाद करदा अपने वीर सरदार निर्मल सिंह जी धंजू, जिन्हां ने इस गलती तो मैनू जाणू करवाया। बोलदियां कई वारी वध घट हो जाती है, तो मैं होर भी सारे वीरां नू यही बेनती करांगा कि जिवें सरदार निर्मल सिंह जी हुणां ने मैनू इस गलती का एहसास करवाया, याद करवाया, एवें बाकी वीर भी कोशिश करन। अगर कोई ऐसा गलत लफ्ज़ बोलिया जाता जां गलत तत्थ पेश किया जाता है, वो अपने जो है सुझाव, अपना जो विचार है वो जरूर दिया करन। क्योंकि कारण है बंदा कई तरह दीयां भुल्लां गलतियां करता है। यह सारी खोज साडी चल रही है इस गल दे उत्ते कि असी सुधार करना। जो पहलां गलतियां हो चुकियां जाने अणजाने विच, कुछ अणजाणपुणे विच गलती दी माफ़ी हुंदी है, पर जिहड़े शरारतवश जानबुझ के गलतियां कीतियां जांदियां लोकां नूं, संगत नूं गुमराह करन लई, उसदी वो गलती नहीं हुंदी, वो गुनाह हो जाता है, क्योंकि वो जानबुझ के किया गया। सो गलती की तो माफ़ी हो सकती है, गुनाह की नहीं हो सकती। सो साडे इतिहासक ग्रंथां विच जो गुनाह किए गए ने, गुनाह वो जिहड़ा गुरु पातशाह नूं भी बख्शिया नहीं गया। 10 गुरु साहिबान जिन्हां ने संसार नूं एक सच दा, गुरमत दा, सांझी वालता दा सुनहरी मार्ग बख्शिश किया। उन्हां दीयां शख्सियतां दे नाल, उन्हां दी जाती जिंदगी नाल, जां उन्हां दा जिहड़ा अंतरीम भाव हर गल दा जो कि उन्हां ने अपनी बाणी विच प्रगट किया है, संसार लई एक राह दसेरा बनन लई, वो सारियां गल्लां नूं कहानी बना के रद्द कर देना, कट कर देना, ये सारे गुनाह होंदे ने। गलती वो है कि कोई सन का अपला टपला लग गया, कोई ना गलत बोलिया गया, ये गलती है। पर जान बुझ के सब कुछ करना वो गुनाह हो जाता। सो मैं अपनी गलती लई माफ़ी चाहुंदा ते भाई निर्मल सिंह दा मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिन्हां ने ये मैनू याद दिलाया। तो अज की वीडियो असी जो बनाउणी है वो गुरु पंचम पातशाह दे नाल ही संबंधित है। कुछ पक्ष पिछली वीडियो विच विचारन तो बगैर रह गए सन। जिहड़े छबील का पक्ष असी शुरू किया सी, उहदे विच एक असी गल ये जिक्र विचार की सी कि सूरज प्रकाश ग्रंथ विच की लिखिया होया। दूजी असी विचार की सी कि अजकल जिहड़ी पोस्ट चल रही है कि छबील का मुੱਢ कित्थों वजा, उहदे उत्ते विचार किया सी। असी हुण सूरज प्रकाश वाला हिस्सा ही लैना। उहदे विच लिखिया कि जिहड़ी चंदू की नूंह है वो गुरु पातशाह कोल जो भी शरबत ते खाना लैके गई, गुरु साहब ने नहीं खाधा। उसने अपनी उत्थे असमर्थता जतलाई कि मैं असमर्थ हाँ ते मैं भी तुहाडे नाल मरना चाहुंदी हाँ। जां गुरु पातशाह ने कहा भी साडे नाल ही चलो, यह दोनों गल्लां वो ग्रंथ विच लिखियां होईयां।
और दूजे पासे वो बार-बार कह रही है, जदों वो सिपाहियों ਨੂੰ पैसे दे रही है, वड्डी दे रही है, अपने गहने उतार के दे रही है, वो ये कह रही है कि किसी ਨੂੰ दसना नहीं, जे दसिया तो मैनू घरों कढ़ देणगे, क्योंकि वो चंदू के लड़के ने विआही हुई है। हुण सोचना ये बनता है कि भाई एक पासे तां वो मरन लई तैयार है, दूजे पासे कहानीकार ये कह रहा कि उसनूं इस चीज़ का डर सताउंदा है कि जे पता लग गया मैं पंचम पातशाह नूं मिलण गई हाँ तां मैनू मेरे सहुरे भाव चंदू का परिवार घरों ना कढ़ देण। ये दोनों गल्लां आपा विरोधी है। जदों कोई बंदा अपने आप दी शरीर दी कुर्बानी देण नूं तैयार है, शरीर ही निशावर करन नूं तैयार है, तो फिर घरों कढ़ण दी बदनामी होण दीयां गल्लां तां बहुत पिछे रह जांदियां। सो ये कहानी दा दोगलापन है। दूसरी गल अगर ये कहानी सच्ची है तो मैं बड़ा हैरान है जिहड़े वीर इस ग्रंथ नूं, इस कहानी नूं सच्ची मनदे हन, उन्हां नूं तां फिर यह पुरजोर कोशिश करनी चाहिदी सी कि इतनी महान औरत जिहड़ी अपने गुरु दे नाल अपना शरीर त्याग गई, जे आपां दूजे लफ्ज़ां विच कहना होवे इस अनुसार तां शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ते नंबर 2 कुर्बानी जिहड़ी है वो चंदू दी नौं दी बनदी है। सिख इतिहास 'च हाले कुर्बानी दा, शहीदी दा, अपने आप नूं निशावर करन दा होर तां कोई साका नहीं वापरिया। पहली शहीदी पंचम पातशाह दी होई, दूसरी इस औरत ने, चंदू दी नौं ने मौत नूं मंग के लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पंचम पातशाह नाल प्यार करदी सी, सिक्खी नाल प्यार करदी, पंचम पातशाह दी विचारधारा नाल प्यार करदी सी, सिक्खी नाल प्यार करदी सी। कहानी लिखे अनुसार उसका बाप एक सिख सी। हुण अजीबो गरीब हालत बनी हुई है, एड्डी महान। अगर ये सच है, जे झूठ है तो फिर ग्रंथ नूं सिर ते चुक्की फिरना कोई तुक बनती है। जे सच है तो भाई हद हो गई, एड्डी वड्डी शहीद बीबी होई, कुर्बानी करने वाली बीबी होई, ते ओहदा नां तक सिखां नूं हाले तक पता नहीं। इहदी खोज कौन करेगा? दोनों चों एक गल करनी पैगी, जां इधर हो जाओ जां इधर हो जाओ। ये भी मैनूं पता कि आउंदे कुछ सालां 'च साडे कहे जांदे महान विद्वानां ने जिहड़े सूरज प्रकाश ग्रंथ दे बहुत हमायती ने, इस नूं गुरु ग्रंथ साहब बराबर कई बार तो उत्ते समझते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के अगेंस्ट तां कोई गलत अर्थ करते बोलते नहीं, पर जे किते इस ग्रंथ के विरुद्ध बोले तो उन्होंने गुस्सा बहुत आउंदा। उन्होंने लभना चाहिए है कि भाई वो बीबी एडी महान बीबी, उसका नां की सी, और होर वो ना बीबी का नां किसी नूं पता है ते ना वो सिख जिहदी वो बेटी सी उहदा पता। एक गल आ भी समझ नहीं आउंदी, जद बंदा अपनी आई ते आ जाए तो फिर मजबूर क्यों होना? फिर तो दलेर हो जाना। फिर तो उन्होंने चाहिए सी एक बार पंचम पातशाह नूं अंदर मिल के आ गई आ, दूजे दिन फिर मिलण गई है, भाई तू बाहर आ, जेल 'च नहीं आ, घरों भज लै, लोकां 'च रौला पा, लुकाई नूं इकट्ठी कर, जो भी होवे दस तो सही ना। लुकाई नूं जाके रौला पा कि भाई पंचम पातशाह नूं इदां इदां मेरा सहुरा तसीहे दे रहा, सारे लोग आके कुछ मदद करो, तुसी लोग आओ सारे, इदां दे कर सकदी सी। वो कुछ नहीं कीता, पर वन साइडेड प्रोग्राम। और सब तो वड्डी गल कहंदे मरना जीवना उस मालिक दे वस है। तो फिर ये बीबी ने, गुरु साहब ने कहा और बीबी ने मन्निया, वो अपना शरीर त्याग दिता। फिर शक पैंदी है कि ये मौत किहो जी, किते आत्म हत्या तो नहीं की बीबी ने? क्योंकि मौत होना
ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਖਾਣਾ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਰਿਆ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆਇਆ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੱਤੇ ਹੋਣਾ। ਤੱਤੇ ਕਾਹਤੇ ਹੋਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਭਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਈ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨੋ, ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਵਾਂਗੂ ਛੇੜਨ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਫੌਜ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਪੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ, ਲੋਹਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਬ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੀਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਾਫੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ,
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਆਏ, ਉਸਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣਾ, ਦਰਦ ਕੰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਕਾਕੇ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਚਿਚੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਚੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਿੱਚੜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਥਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੋਚਨਾ ਲਿਆ, ਚਿਮਟੀ ਲਈ, ਉਹ ਚਿੱਚੜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਚੜ ਦੇ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਿਆਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਿਚੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਚਿਚੜੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਚਿਚੜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਭਾਵ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖਾਜ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਐਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਥ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਲਾਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਮੌਲਾਣੇ, ਪੰਡਤ, ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਨੇ ਵਰਗੇ, ਛੱਜੂ ਵਰਗੇ, ਪੀਲੋ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ
कि यह ब्यास नदी के कंढे कई पीढ़ियां तो झूठ की दुकान चल रही सी। पंचम पातशाह के प्रचार नूं, गुरु घर के प्रचार नूं झूठ की दुकान दस रहा, तो उन्होंने मैं खत्म करना चाहता सी बड़े चिरां दा। हुण मौका मिलिया। वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। भाव जहांगीर आप पूरा कट्टड़ से, और उसने भी उसकी पूरे छत्र छाया, वो छत्र छाया थले ही चंदू ने सब कुछ किया। चंदू ने भी अपनी दुष्टता दिखाई, और ये सारे ने रल मिल के ये सारा काम किया। प्रिथी चंद गुरु साहब का भरा सी, वो भी नाल रलिया। सारे सारी कहानी असी पिछली वीडियो में विचार ली। अज जिहड़ा नुकता विचारना वो इस कवि की शैतानी भरी चलाकी भरी जिहड़ी गल है, इहदे विच 3 सरापां की गल करदा। 3 सराप जदों अर्थमल जोड़ा मोहरी का लड़का गुरु पातशाह नूं, पंचम पातशाह नूं लाहौर विखे मिलिया, तां उहदे नाल विचार पंचम पातशाह करते ने कि भी हुण सानूं शरीर त्यागना पैना। उहदा कारण गुरु पातशाह के मुख चों कवि की कढवा रहा भई, कारण यह है कि कान्हे ने सराप दिता सी। कान्हा जदों अपनी बाणी लिखाउण आया ना गुरु घर, उसने जदों उन्हां दी बाणी इन्हां कहे जांदे भगतां दी नहीं लिखी, और उसने सराप दे दिता पंचम पातशाह नूं, फिर तैनूं मतलब कष्ट होणगे, समय दी सरकार तैनूं कष्ट देगी, कष्ट दे के मारेगी। ये सराप दिता पंचम पातशाह जी। और ये गल पंचम पातशाह जी मोहरी के लड़के नूं जोड़ा उत्थे लाहौर विखे मिलण आया उहदे नाल कर रहे हैं। मतलब आ सारे कारण जिहड़े पहले होए वो छोटे पै गए। कारण है कान्हे ने सराप दिता। वो कान्हा जिहदी बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच अंकित करन दे लायक नहीं, पर उस कान्हे दी इन्नी पावर है, इन्नी शक्ति है कि उहदे मूँह विचों क्या होया बचन पूरा होया, तां पंचम पातशाह दी शहीदी हुई। नंबर 1 कवि मतलब पूरा कहते ना, पहली आ गन फायर करनी है, फिर उतों वड्डी आ करनी है, फिर उदों वड्डा आ हथियार वरतना। इन सारे हथियार रखे हुए आ। फिर जिद्दां हुण मेरे वर्गा शंका करदा है फिर यार कान्हे दा शराप वो किहड़ी वड्डी चीज़ सी। फिर अगला शराप लाता उन्होंने गुरु अमरदास जी का। जदों बीबी भानी ने कहा ना गद्दी घर दी घर विच रह जाए, तो कहिंदे ने उस वेले गुरु अमरदास जी ने कहा कि बहुत दुख होणगे, बहुत तकलीफां होणगियां। तो यह भी गल पंचम पातशाह के मूँह विचों कढवाई जा रही है कि साडे नाना जी ने, पर गुरु अमरदास जी ने भी यही गल कही सी, तां करके शरीर त्यागना पैना, शहीदी होनी आ। फिर इत्थे बस ने होर एक बहुत वड्डा मारका मारिया इस कवि ने, क्योंकि इहदियां ऊल जलूल गल्लां कहानियां लिखियां होईयां। ये ग्रंथ के विरोधी असी क्यों हाँ कि गुरमत की इतिहास की सच्चाई किते नेड़े तेड़े भी नहीं है। श्री चंद जो गुरु नानक पातशाह का वड्डा सपुत्र सी, उसनूं किवें पिछले दरवाजों एक कवि महान बना के सिख धर्म विच दाखल कर रहा, और तकरीबन हो चुका है। क्योंकि पंजाब दे विच गुरु नानक पातशाह के प्रकाश दिहाड़े ते एक दिन की छुट्टी होंदी है, तो श्री चंद के जन्मदिन की भी एक दिन की छुट्टी होंदी है। उहदा भी गुरपुरब बराबर मनाया जाता। और साडे प्रचारकां नूं तां चाहीदा है जिन्ने ज़्यादा पुरब मनाओगे उन्ना साडा कामकार वधिया होएगा। उत्थे कथा कीर्तन करन जिथे मर्जी सद लो, 4 पैसे मिलणगे ना। सच बयान करन तो हर बंदा डरदा है कि पता नहीं अद्धी संगत श्री चंद नूं मनण वाली बैठी होवे, असीं कोई लफ्ज़ गलत क्यों कह लईओ। उन्हां नूं बाबा जी करके वडिया के सिर ते बिठाता। हाले कि गुरबाणी कहंदी पुत्तरी कौल ना पालिओ। वो तो गुरु पातशाह की कोई गल मनी नहीं, उन्होंने अपना अलग मार्ग चला लिया। पर सिखा ने उन्होंने पूरी तरह गुरु नानक दीयां गल्लां तो रद्द कर देनियां, पर श्री चंद की गल कोई रद्द नहीं होनी। अब श्री चंद की कहानी पढ़िए। हर साल इस ग्रंथ की कहानी लिखी अनुसार श्री चंद नूं
ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ 500 ਰੁਪਈਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 415 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ। 500 ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 500 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਲੀਏ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਐਤਕੀ 500 ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਗ ਬਣਦਾ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ 500 ਹੋਰ 1000, ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੋੜਾ। ਕਮਲੀਆ ਆਇਆ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮਲੀਏ ਨੂੰ, ਬਈ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੜੇ ਖੜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਖੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬੈਠਣਾ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਈਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਨੇ, ਘੋੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮਲੀਏ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਰਾਈਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਕਮਲੀਏ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਦਾ, ਇਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਲੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 415 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਲੀਏ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ, ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੱਡਾ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੀੜੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਘੋੜੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਬਰ ਸਰਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 80 ਤੋਂ 90% ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਨਰਕ 'ਤੇ ਵੀ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਰ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਾਧ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਚਿਆ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਧ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਵਰਦੀ ਬਦਲੀ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ
कि वो श्री चंद जिसनों बहुत तपस्वी महान ये वो पहली गल सोचण वाली है कि गुरु पंचम पातशाह ने श्री चंद का की बिगाड़िया सी। एडी वड्डी सेवा वो कीती, ओदी घोड़ा उहनूं दिता, नाल बंदा छड्डण गया। इसलिए लिखारी बंदे नूं नाल भेजण दा मतलब यही सी कि नहीं तो असीं पुछना सी भी पंचम पातशाह नूं कहानी किहने दसी। वो कहानी नूं कंप्लीट करन लई बंदा नाल भेजता, ठीक है। तो वो बंदा उहनूं कहता भी ये इदां बोली आ माता गंगा, हुण इहदी ही लैण आउणगे पंचम पातशाह नूं। मान लो पंचम पातशाह की शहीदी का कारण ये बहुत वड्डा बनिया कि माता गंगा ने उस कमलीए सिख जिहड़ा श्री चंद का सिख सी उन्होंने ये कह दिता कि भाई तू पंगत विच बैठ के लंगर छक ला, ऐदियां वांगू काहनूं तू काठी पाउणा हुक्म करदा। इस गल तो गुस्से हो के श्री चंद ने पंचम पातशाह जी नूं श्राप दे दिता। हुण सारियां गल्लां दे उत्ते आ 3 श्राप आ गए। जिहड़ा मर्जी मन लो, जां कान्हे वाला मन लो, जां गुरु अमरदास जी वाला मन लो, जां श्री चंद वाला मन लो। गुरु साहब दी मौत शहीदी होनी होनी सी, भावें कोई कुछ करदा जां ना करदा, भाव बाकी सारे बरी आ। ते गुरु पंचम पातशाह की शहीदी जिहड़ी आ वो शरापां करके होई। कवि संतोख सिंह ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दसना चाहुंदा, जिहड़ी संसार की महान शहीदी सी, सच ते पहरा देना, किसी हंकारी का हंकार नहीं मनना, शरीर तक त्याग देना, वो पंचम पातशाह की शहीदी नूं कौडियां कट्टे रोलिया। साडे इस लिखारी ने इहो जिहियां ऊल जलूल कहानियां लिख के, पर ये कहानियां सारे सिखां नूं मूँह जवानी याद है, इस करके सिख मेरे नाल असहमत हो सकते हैं, पर आ कहानियां तो अपना पिछा नहीं छुड़ाउणगे। पर जदों तक इन्हां कहानियां तो असीं पिछा नहीं छुड़ावांगे उदों तक असीं किसी तन पत्तन नहीं लगना, गुरमत ने अगे नहीं वधना। ये विचार तुहानूं सारे दस दिते हन। हुण अगे ये साध संगत जी तुहाडी मर्जी है कि तुसीं किहड़ी गल नूं मनना, किहड़ी गल नूं नहीं मनना, क्योंकि गुरमत दा मत तां यही है कि जदों तक दुनिया विच असीं हैगे आ, असीं कुछ सुनना ते कुछ कहना। गुरबाणी यही कहंदी है, मूँह 'च घुंगणियां पा के बैठे नहीं रहना। हाँ, जे मेरी गल ना चंगी लगे ना मनो, तुसी अपनी गल भी करो, वीडियो पाओ, दसो कि नहीं भाई तुहाडे नाल इस गल्लों असीं सहमत नहीं। आज़ाद हाँ, मैं गल करन नूं आज़ाद हां, तुसी ना मनण नूं भी आज़ाद हो। हाँ, जे चंगी लगे जरूर मनो, ते होर दोस्तां मित्रां नूं भी सांझ पाओ ताकि सारियां तक सच पुज सके। सच खोजना, सच नूं अगे पहुँचाउणा बहुत मेहनत का काम है। ते आओ सारे रल मिल के इस नूं अगे वधाइए। होईयां भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी चाहुंदा, बोलदियां अगे पिछे हो जांदा। आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।